السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ الحمد للہ عدد ما خلق الحمد للہ ملء ما خلق الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض الحمد للہ عدد ما احصا کتابہ والحمد للہ علی ما احصا کتابہ والحمد للہ عدد کل شیء والحمد للہ ملء کل شیء۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اللہ کی تعریف جس سے اس کی مخلوق بھر جائے، اللہ کی تعریف ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے۔ تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ان چیزوں کی گنتی کے برابر جنہیں اس کی کتاب نے شمار کیا۔ اللہ کی تعریف اس پر جو اس کی کتاب نے شمار کیا، اللہ کی تعریف ہر چیز کی گنتی کے برابر، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف اس سے اس سے چیز اس سے جو ہر چیز بھر جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ دعا ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھتے ہیں صبح شام، جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اسے جو ہے رات دن کی عبادت کا ثواب ہے۔ بہت زیادہ خوبصورت دعا ہے یہ، بہت پیاری دعا ہے یہ، کہ ہر وقت نیکیوں کی جو ہے اس میں اس کو اجر ملتا ہے انشاءاللہ۔ دعائیں جو ہیں، ایک تو استغفار کا جو تھا PDF میں نے آپ لوگوں کو شیئر کروایا تھا کل، اور یہ کچھ دعائیں ہیں انشاءاللہ یہ بھی آپ لوگوں کے لیے شیئر کر دیں گے گروپ میں۔ تو سلسلہ مختصر مضامین قرآن میں آج ہم 14واں پارہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ الحمد للہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات الحمد للہ الذی بعزتہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ تمام شکر تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس کے عزت اور جلال کے باعث اور جس کی انعام کے باعث تمام نیک کام مکمل ہوتے ہیں۔ الحمد للہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ 14واں پارہ، 14ویں پارے میں دو صورتیں ہیں، سورۃ الحجر جس کے 6 رکوع ہیں، اور سورۃ النحل جو 16 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورۃ الحجر، ایمانیات کا مؤثر بیان۔ سورۃ الحجر کا عنوان ہے ایمانیات کا مؤثر بیان۔ پہلے رکوع میں، اچھا، رکوع نمبر 1 کا عنوان ہے اللہ قرآن کو ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ قرآن کو ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ پہلے رکوع میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حقانیت و صداقت کی گواہی دیتے ہوئے آگاہ کیا گیا
کہ ان پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ اپنے اس کلام کو خود ہی محفوظ رکھے گا۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی الذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور جس کتاب کا محافظ اور جو کتاب نازل کرنے والا رب کائنات، جس نے یہ کتاب نازل کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ مبارک پر، اور اس کی حفاظتی جو ذمہ داری لی ہے، تو اب وہ محفوظ ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اس کی ہر چیز ویسی کی ویسی ہی ہے جیسی کہ 1400 سال پہلے تھی اور قیامت تک ویسی ہی رہے گی۔ فرمایا کوئی قیامت تک اس قرآن میں نہ تحریف کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے کسی حصے کو چھپا سکتا ہے، کوئی بھی نہیں۔ بہت سے لوگوں نے کوشش کی اس میں کچھ کرنے کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید معجزہ ہے، تو کسی نے اگر اس میں کوئی ایسی چیز نکالنے کی کوشش سے اس کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت ہی دے دی، اس کا دل ہی بدل دیا۔ یہ اتنی خوبصورت کتاب ہے، جبھی تو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ محمد کے پاس مت جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جادوگر ہیں، ان کے پاس جو جاتا ہے وہ نہیں کا ہو جاتا ہے۔ آپ بھی تو قرآن ہی سناتے تھے، آپ بھی تو قرآن ہی سناتے تھے نا، ایسا قرآن زبردست سناتے تھے کہ لوگوں کے دل بدل جاتے تھے۔ اور اس وقت کے خوش نصیب لوگ اور اب تک کے جتنے بھی لوگوں نے قرآن سے فیض حاصل کیا ہے اور جو ہے اس کی روح پائی ہے، اس کا نور پایا ہے، اس سے ہدایت پائی ہے اور اس سے خوشی اور راحت اور سکون پایا ہے، وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور جو اس سے محروم ہیں، صرف اور صرف اس کو پڑھنے کی حد تک یا قرآن خوانیوں کی حد تک رکھا ہوا ہے، تو وہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہے۔ جو بدعت پر عمل کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں، لیکن اس کی جو میننگ ہے، اس کے جو فہم ہے، اس سے محروم ہے، تو وہ سب سے بڑے بد نصیب ہیں۔ اور میں حفاظ قرآن، جو قرآن حافظ قرآن ہیں، ان کے لیے بھی کہوں گی کہ وہ لوگ بھی اگر صرف اور صرف عربی جانتے ہیں اور انہیں نہیں معلوم کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا کیا انہوں نے اتنا پڑا پورا قرآن سینے میں محفوظ کر رکھا ہے، اس میں کیا آیا ہے، کیا حکم آیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا خوشخبریاں دیتے ہیں، کہاں اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہیں، کہاں اپنے بندوں کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، کہاں کہاں، تو وہ ساری اگر اسے نہیں معلوم ہے تو پھر وہ بھی بڑا ہی محروم ہے، ایک بڑی نعمت پا کر بھی وہ محروم ہے۔ تو اس لیے اپنے اپنے جو حفظ قرآن بچے ہیں، ان کو قرآن کی اہمیت اس طریقے سے بتائیے کہ بیٹا یہ صرف عربی یاد کرنے کے لیے نہیں، اس کو سمجھ کر بھی پڑھنا ہے، تبھی تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہیں کتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا کی ہے۔ کیونکہ حفظ قرآن کرنے والے جو بچے ہیں، ان کے پیچھے شیطان بہت ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو جو ہے، کیونکہ مدارس اور پھر دوسرے بہن بھائی اگر اسکول یونیورسٹی جا رہے ہیں اور وہ بچہ حفظ کر رہا ہے، تو وہ شیطان اس کو بہت برے طریقے سے جو ہے احساس کمتری میں بھی مبتلا کر دیتا ہے، اور وہ اسے پتہ ہی نہیں، اسے احساس ہی نہیں ہونے دیتا کہ میرے سینے میں کون سی نعمت ہے۔ تو بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی الذکر قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ کوئی قیامت تک اس قرآن میں نہ تحریر کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے کسی حصے کو چھپا سکتا ہے۔ غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن پاک کا متن وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو سکھایا تھا، یعنی کہ اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور ساتھی کون؟ صحابہ کرام۔ رکو نمبر 2، نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ دوسرے رکو میں اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے آسمان پر ستارے بنائے جو آسمان کی زینت ہیں، اور وہ حفاظتی چوکیاں ہیں جہاں سے فرشتے ان سرکش شیاطین کو مار بھگاتے ہیں جو اوپر جا کر کچھ غیبی خبریں اچک لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شہاب ثاقب اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو ستارے ہیں، جب کوئی شیطان جا کر کوئی خبر سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو وہ شعلہ پڑتا ہے، جیسے کبھی آپ نے آسمان پر دیکھا ہوگا کہ بالکل ریڈ کلر کا جو ستارہ ہے وہ چمکتا ہوا ایک دم سے سائڈ پر چلا جاتا ہے، رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ یا جس سمت بھی وہ جاتا ہے آپ نظر آ جاتا ہے۔ کسی نے مشاہدہ کیا ہو، مجھے بھی مشاہدہ ہوا ہے، میں بھی دیکھ چکی ہوں، تو جو ہے رات میں نظر آتے ہیں یہ۔ تو فرمایا جہاں فرشتے ان سرکش شیاطین کو مار بھگاتے ہیں،
جو اوپر جا کر کچھ غیبی خبریں اچک لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ستارہ جا کر شعلہ جا کر اس کو لگتا ہے، کچھ جو ہے اسی وقت جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ بچ کر نکل جاتے ہیں۔ زمین سے اللہ نے تمام مخلوقات کے لیے رزق پیدا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو یہاں پر جو ہم قدرتوں کا بیان اوپر جو عنوان ہے، ہم نے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، ہم پڑھ رہے ہیں نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور انسان بڑے مزے سے استعمال کر رہا ہے، اور جو ہے کھاتا پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، اور اپنی زندگی بڑی پرسکون طریقے سے گزار رہا ہے، اور جو ہے یہ ساری نعمتیں، اور اس ذات کو بھلائے ہوئے، تو یہ کتنی بڑی ناشکری ہے۔ زمین سے اللہ نے تمام مخلوقات کے لیے رزق پیدا فرمایا۔ اللہ کے پاس اس رزق کے خزانے ہیں، لیکن وہ اسے ضرورت کے مطابق ہی پیدا کرتا ہے۔ پانی جیسی نعمت کا اللہ نے ایک گردشی نظام بنایا، جس سے ہم سارا سال تازہ پانی حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ بادل اور بارش بھی تازہ پانی آسمان سے بھی آتا ہے، اور دریاؤں جھیلوں سے بھی ہمیں پانی ملتا ہے، ورنہ ہم خود اپنی ضرورت کے لیے سال بھر کا پانی جمع نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ البتہ یہ ساری نعمتیں وقتی اور فانی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ساری نعمتیں تو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اور تم اسی کو بھولے ہوئے ہو، اسی کی ناشکری کرتے ہو، اسی کی نعمتیں استعمال کر کے اسی کی عبادت سے انکار کرتے ہو، اور دوسروں کے در پر جاتے ہو۔ روز قیامت اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ تم نے نعمتوں پر شکر کیا یا نہیں۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس طرح سے کرنے کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ تو شکوہ کرتا ہے قرآن مجید میں، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے تو اللہ کی قدر جانی ہی نہیں جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، کہ اس کی قدر تو کرتے۔ اتنی نعمتیں دینے والا رب، اتنی آسائشیں دینے والا رب انسان سے کتنی محبت کرتا ہے، اور انسان اسی کو بھول کر، اسی سے بے وفائی کر کے، اسی کے مخلوق کے آگے جا کر اپنی منت مرادیں پیش کرتا ہے، اور انہی کے نام پہ نظر و نیاز بانٹتا ہے، اور انہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، جو قیامت کے دن ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، بیزار ہوں گے۔ بات ساری قرآن مجید ہر چیز کھول کر رکھ دیتا ہے، ہر چیز سمجھا رہا ہے۔ کیا ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ کیا ہم اپنا عقیدہ درست کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم اپنے رب سے جڑ رہے ہیں یا نہیں؟ آج ہم 14واں پارہ پڑھ رہے ہیں، ہمارا عقیدہ کتنا درست ہوا ہے، ہم اللہ کے کتنے شکر گزار بندے بنے ہیں، ہم نے اللہ کی محبت کو کتنا پہچانا ہے، ہم نے اللہ کی چاہت کو کتنا پہچانا ہے، کیا ہم نے اللہ کی محبت کو پہچان لیا ہے؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان لیا ہے؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو پہچان کر اس سے اس کی محبت طلب کی ہے؟ کیا ہمیں سیدھے راستے کی پہچان ہو کر ہم نے اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستہ طلب کیا ہے، اس تڑپ سے، اس طلب سے؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی پہچان ہونے کے بعد اللہ کی شکر گزاری، اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کیا ہے، سجدہ شکر کیا ہے؟ یہ سارے سوال ہیں، یا صرف ہم فارمیلٹیز کے لیے آتے ہیں کلاس میں، بس ختم ہوئی سن لیا اور بس؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ یہ ساری چیزیں تو بڑی ہی ہلا دینے والی۔ قرآن مجید تو انسان کو بہت ہی خوبصورتی عطا کرتا ہے، بہت خوبصورت انسان بنا دیتا ہے۔ کیا ہم ویسے انسان بن رہے ہیں یا نہیں؟ اپنے آپ کو چیک کر لیں، کیونکہ آدھا تقریباً قرآن مجید ہو جائے گا کل، 15واں پارہ کل ہم پڑھ لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں اس مجلس میں بیٹھنے والا بنایا ہے، سیکھنے سکھانے والا بنا دیا ہے۔ یہ اس کا انعام اور اکرام ہے بہت بڑا۔ یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کا، ہم جو ہے اس کا بھی بہت زیادہ شکر ادا کریں۔ روز قیامت اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ تم نے نعمتوں پر شکر کیا یا نہیں؟ نعمتیں استعمال کر کے ہماری اطاعت کی یا نافرمانی کی؟ سوال چھوڑ دیا ہے یہاں پر، جواب خود ڈھونڈ لیں۔ رکو نمبر 3، عظمت انسانی کا سبب روح ربانی۔ عظمت انسانی، روح ربانی، وہ کیا چیز ہے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات کا اعزاز دیا، جس نے انسان کو فرشتوں سے سجدہ کروایا؟ یہ عظمت انسانی ہی تو ہے، اور کیا ہے؟
तीसरे रुकू में किस्सा आदम व इब्लीस बयान किया गया है। ये किस्सा सूरह बकरा और सूरह आराफ में भी बयान हो चुका है। इस रुकू में ये इम्तियाजी नुक्ता बयान हुआ कि इंसान की असल अजमत रूह रब्बानी की वजह से है। इंसान का जो जिस्म है उसमें जो रूह है वो अल्लाह ने डाली है, अल्लाह है, अल्लाह की रूह है वो, अल्लाह ने डाली है, वो रूह रब्बानी है। वो उस रूह की वजह से वो, अब देखे ना कि इंसान जिस्म, इंसान को दो हिस्सों में है इंसान, एक इंसान, एक जिस्मानी और एक दूसरा रूहानी। ठीक है, हम जिस्मानी केयर कितनी करते हैं, हम जिस्म को खूबसूरत रखने के लिए अच्छा अच्छा खाने के लिए डाइट और हर चीज ऐसी करते हैं, अच्छी से अच्छी खुराक खाते हैं कि हम सेहतमंद रहें, जिस्म का कितना ख्याल रखते हैं। कहीं मोटापा है तो हम फौरन से जो है अपनी एक्सरसाइज और अपने आप को उस फौरन से मेंटेन करते हैं कि कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं या मैं ऐसे ऐसे ना हो जाए। और जो है अपने आप को इस तरह से रखते हैं कि अभी जो है फिट रखूं अपने आप को, यंग रखूं, सारी हर तरह की केयर हम कर रहे हैं अपने जिस्म के लिए। और रूह को हमने साइड पर रखा हुआ है। वो बेचारी हमारे नफ्स की ख्वाहिशात के नीचे दबी चली जा रही है। हमारी जो दुनियावी नफसानी ख्वाहिशात है उनके नीचे वो दबी चली जा रही है, कमजोर हो गई है। उस पर अच्छी बात का असर क्यों नहीं होता, अल्लाह और उसके रसूल की बात का असर क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने तो उसको कोई कभी कोई खुराक ही नहीं दी। हमने उसकी कोई खुराक ही नहीं दी जो अल्लाह ने उसके लिए खुराक दी है। वो हमने उसको उसमें रखा ही नहीं है। कोई हैसियत अहमियत ही नहीं उसकी, कोई हैसियत अहमियत नहीं उसकी। बस मेरा जिस्म, मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी, मैं ये मैं वो। तो सबसे बड़ी जो नेमत है रूह जिस्म के साथ, उसको कोई हैसियत ही नहीं दी हुई। वो कैसे हमें उसको क्या करना है खुराक देने के लिए? उसकी खुराक क्या है? अल्लाह से ताल्लुक। नमाज तो हम पढ़ते हैं, नमाज में वसवसे आ जाते हैं, नमाज में हम उतनी रूह नहीं पाते। कुरान पढ़ते हैं, कुरान में भी हमें ध्यान इधर उधर जाते हैं, ये करना है भी वो करना है, बस करो बस करो बस करो, बाद में पढ़ लेना। तो रूह को कैसे ग़िज़ा मिलेगी? पूरी ग़िज़ा तो रूह को नहीं मिल रही ना, जिस तरीके से मिलनी चाहिए। इसीलिए रूह कमजोर है, इसलिए उस पर कोई कुरानी आयत, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का असर ही नहीं होता। वो बेचारी कमजोर पड़ी हुई है। अपनी अपनी रूहानी कैफियत को चेक करें कि मेरी रूह का ताल्लुक, मेरा रूहानी ताल्लुक रब से कैसा है। जिस्म की तो मैं बड़ी केयर करती हूँ, रूह की भी केयर कर रही हूँ या नहीं, रब को राजी कर रही हूँ या नहीं, तन्हाई में रब से बातें करती हूँ। जो सबसे ज्यादा रूहानी ग़िज़ा है ना, वो तन्हाई में रब से बातें करने में मिलती है, तन्हाई में इस्तग़फ़ार करने से मिलती है, रब से उसकी मोहब्बत मांगने में मिलती है, रब की तरफ तवज्जो करने में मिलती है। तो अपनी रूह का जरूर ख्याल करें, और साथ ही अपने बच्चों को, नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चों की भी जैसे माँ केयर करती है ना, ये खा लो बेटा, ये खा लो बेटा, नहीं तो कमजोर हो जाओगे, ये जरूरी है सेहत के लिए, ये है वो है। तो रूह की ग़िज़ा के लिए भी उन्हें चंद चीजें, चंद नहीं दीन सिखाना शुरू करते हैं कि बेटा ये बहुत जरूरी है। अल्लाह, अल्लाह से बातें, बैठ जाए के छोटे बच्चों के सामने बैठे, अल्लाह से बातें करना शुरू कर दिया करें। वो बच्चे सुनेंगे तो वो सीखेंगे आपसे। बच्चे वो होते हैं जो माँ बाप जो कर रहे होते हैं वो वही सीखते हैं। आप कुरान लेके बैठे, वो भी कहेंगे अम्मा हमें भी कुरान दे दो। छोटे छोटे बच्चे। आप जाए नमाज लेके बैठे, देखें बच्चा कैसे जाए नमाज पे आपके साथ आकर नमाज पढ़ता है, लेट जाता है। वो कलाबाजियां खाएगा, आपके ऊपर झूले झूलेगा, करता है ना वो। तो आप जैसा अपने आप को अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, उसके सामने वैसे बन जाए, सामने वैसे बन जाइए, वैसे करिए। हर वो काम करें जैसा आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा बन जाए, बच्चे के साथ बच्चे बन जाए। वो सब काम करें जैसे आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा कैसा हो, कैसा होना चाहिए। मैं इसकी जिस्मानी ग़िज़ा की तो बहुत ख्याल रखती हूँ। आज तक मैंने अपनी रूह की ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखा, अपने बच्चे की रूह का क्या ख्याल बहुत ये होश में आने वाली बातें हैं। तो हम इसको यहाँ से देखते हैं कि अल्लाह ने, यहाँ से दोबारा से देखते हैं इस रुकू में ये इम्तियाजी नुक्ता बयान हुआ कि इंसान की असल अजमत रूह रब्बानी की वजह से। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जब मैं आदम अलैहिस्सलाम को बना सवार लूं और उसमें अपनी रूह डाल दूं, तो तुम सब उसके सामने सजदे में गिर जाना। फरिश्तों को कहा। और उस वक्त
जो इबलीस है, अज़ाज़ील उसका नाम था, वो भी फरिश्तों में शुमार हुआ करता था, बहुत नेक था। उस मुकाम पर पहुंचा हुआ था कि जहाँ फरिश्ते होते हैं, जन्नत में आना जाना उसका था। तो जब उसको फरिश्तों में शुमार था तो उसे भी चाहिए सजदा करे। गोया इंसान महज एक हैवान नहीं, बल्कि उसके खाके वजूद में अल्लाह ने अपने रूह डालकर उसे अशरफुल मखलूकात बना दिया है। वो उस एजाज को समझे तो सही। है ज़ौक़ तजल्ली भी इसी खाक में पन्हा, गाफिल तो निरा साहिब इदराक नहीं है। अल्लाह अकबर। देखिए ये जो नजरियात दिए हुए हैं ना गुज़िश्ता, ये साइंटिस्ट जो देते हैं कि ये इंसान हैवान ही की एक तरक्की याफ्ता है शक्ल, तो ये जो है ना, ये सब बातिल नजरिए हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। वो अपने एहसास को भूल गया है, वो अपनी हैसियत भूल गया है। रुको नंबर 4, अल्लाह गफ्फार भी है, कहार भी है। गफ्फार बहुत ज्यादा बख्शने वाला, इनायात करने वाला। कहार फिर गजबनाक भी होता है। दो चीजों से अल्लाह ताला बहुत ज्यादा गजबनाक होता है, एक शिर्क और एक बेहयाई से। चौथे रुकू में बशारत दी गई कि अल्लाह जब अपने बंदों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा तो अगर उनके दरमियान दुनिया में कोई रंजिश थी तो उसे खत्म कर देगा। सारी रंजिशें, सारी दिल की तंगियां, सारी हसद, जलन, बुग्ज, लड़ाई झगड़े सब खत्म कर दे। वो जन्नत में मोहब्बत करने वाले भाइयों की तरह साथ रहेंगे। इस रुकू में अल्लाह ताला की दो शानें भी बयान की गई। फरमान नब्बी, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम व अन्ना अजाबी हुवल अजाबुल अलीम। ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे बंदों को बताई कि मैं बहुत बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला हूँ, लेकिन मेरा अजाब भी बड़ा दर्दनाक अजाब है। ये भी बात याद रखिए। पहले अल्लाह ताला ने गफ्फार की बात की है, गफूर और रहीम की बात की है। बाद में आई है अजाबुल अलीम, कहार की बात। हमें अपने तर्ज अमल से खुद को अल्लाह की किसी एक शान का मुस्तहिक बनाना है। दो ही हैं चीजें, जन्नत या जहन्नम। अगर अल्लाह ताला आपके आपके आमाल ऐसे हैं कि आपको अल्लाह ताला की गफूर रहीम नसीब हो गई है, अल्लाह ताला का ये जो सिफत है गफूर रहीम नसीब हो गई है, तो आप कुछ नसीब हैं। और अगर आमाल ऐसे हैं कि अजाबुन अलीम, तो वो बहुत ही खतरनाक बात है। बस अपना जायजा जायजा लें, क्योंकि कुरान मजीद इंसान का तज़किया करता है, उसको झंझोड़ता है। चेक कर लो अपने आप को, किस मुकाम पर हो, कहाँ हो। कहता है मेरा अजाब भी बड़ा दर्दनाक अजाब है, मैं बहुत बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला हूँ, लेकिन मेरा अजाब भी बड़ा दर्दनाक है। हमें अपने तर्ज अमल से खुद को अल्लाह की किसी एक शान का मुस्तहिक बनाना है। अल्लाह की इताअत और उसकी रहमत में दाखिल कर देगी। अल्लाह की इताअत उसकी रहमत में दाखिल कर देगी। अल्लाह की इताअत करेंगे तो उसकी रहमत में दाखिल होंगे ना। और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, और उसकी नाफरमानी दर्दनाक अजाब से दो चार कर देगी। अल्लाह हमें अपनी इताअत की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जैसे किसी इलेक्ट्रिक चीज की एक कैटलॉग होती है, बताया जाता है कि अगर इसको आपने इस तरह से इस्तेमाल किया तो ये सही चलती रहेगी। अगर आपने इसके फंक्शन जो इस तरह के हैं, अगर उनको आपने इस तरह से कर दिया, थोड़ा सा भी ऐसे किया तो ये जाया हो जाएगी, जल जाएगी। इसी तरीके से कुरान मजीद इंसान की कैटलॉग, कि वो इंसान को सीधा करती है, सीधा रखती है, उसका तज़किया करती है ना। चलिए रुको नंबर 5, हम जिन्स परस्तों का बुरा अंजाम। पांचवें रुको में
یہاں جو ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکو نمبر 5، ہم جنس پرستوں کا برا انجام۔ 5ویں رکو میں قوم لوط پر بدترین عذاب کا ذکر ہے۔ وہ قوم ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر کئی بار کیا ہے۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم شعیب، سب کا ذکر کیا ہے۔ اس کا ذکر بھی کیا ہے بار بار، کیوں؟ کیونکہ ان کا گناہ ایسا خطرناک تھا اور ان پر عذاب بھی بہت برا آیا تھا۔ جھنجھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ شیطان ہر دور میں بیٹھا ہے۔ اس نے اس دور کے لوگوں کو بھی بہکا دیا تھا، اور قیامت تک کے لیے اس کی کوشش ہے کہ وہ ایسے برے اور گھٹیا اور انتہائی بدی والے کام کروائے انسانوں سے۔ تو قوم لوط وہ قوم ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا اپنی قوم کے لوگوں کو، لیکن قوم نہیں سمجھی۔ اللہ نے نزول عذاب کے لیے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی صورت میں بھیجا۔ آزمائش تھی نا، مردوں کے پیچھے جاتے تھے نا، اور وہ فرشتے بھی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیج دیے۔ قوم نے انہیں بری نیت سے چھونے کی کوشش کی۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بستی سے نکلنے کا کہا۔ وہ نکل گئے، سوائے لوط کی بیوی کے۔ وہ قوم کے ساتھ پیچھے رہ گئی کیونکہ وہ ان کی حمایت کرتی تھی۔ پھر فرشتوں نے اس قوم کی بستیوں کو الٹ دیا اور پتھروں کی بارش نازل کر کے اسے تباہ کر دیا۔ اسی رکوع میں ان جنگل والوں پر بھی عذاب کے نزول کا ذکر ہے جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور لوٹ مار مچاتے تھے۔ رکو نمبر 6، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی خطاب۔ اللہ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی خطاب۔ آخری رکو میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ مشرکین کی سازشوں اور شرارتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین نہ ہو۔ دیکھیں نا، آسمان سے تسلی آتی ہے، آسمان سے تسلی آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ بہت اذیتیں دیتے تھے، آتے جاتے تنگ کرتے تھے، آتے جاتے بہت اذیتیں دیتے تھے۔ اور جب معجزے پر آ گئے کہ معجزہ تو دکھائیے ذرا، اگر آپ واقعی میں اللہ کے سچے رسول ہیں تو معجزہ تو دکھائیے، تو آپ بہت غمگین ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے معجزہ یہی ہے، معجزہ اگر کوئی کسی قوم کو دکھایا جائے اور اگر وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں تو پھر وہ عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے۔ ان کے لیے معجزہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی وحی ہے، اگر وہ سمجھے تو۔ اللہ کے رسول کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کی سازشوں پر غمگین نہ ہوں۔ اللہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ فاتحہ کی صورت میں 7 ایسی آیات عطا کی ہیں جو بار بار پڑھنے کے لائق ہیں۔ ان کی تلاوت سے سکون قلبی حاصل کیجئے۔ دیکھیں سورۃ فاتحہ کی تعریف آ رہی ہے، 7 آیات ہیں، ایسی آیات عطا کی ہیں جو بار بار پڑھنے کے لائق ہیں۔ ہم صرف نماز میں پڑھتے ہیں، ہم لوگوں سے وظیفے پوچھتے رہتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیجیے کہ دل کو سکون آ جائے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے، کوئی ذکر بتا دیجیے، ہم بہت پریشان ہیں۔ اللہ نے بتا دیا ہے وظیفہ، اللہ کا بتایا ہوا وظیفہ تو سب سے بڑا پیارا وظیفہ ہوتا ہے، قیمتی وظیفہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ کی صورت میں 7 ایسی آیات عطا کی جو بار بار پڑھنے کے لائق ہیں۔ ان کی تلاوت سے سکون قلبی حاصل ہوتا ہے۔ جس کو دل کا سکون حاصل نہیں ہے وہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، جس کو انزائٹی ہے یا ڈپریشن ہے وہ سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ کی طرف سے یہ وظیفہ دیا گیا تو پھر ہم امتیوں کے لیے تو بہت ہی پیاری چیز ہے۔ صرف نماز کے لیے نہ سمجھیں، سورۃ فاتحہ بہت پیاری چیز ہے۔ آسمانوں سے آئی ہے نا، آسمانوں سے گواہی بھی آ رہی ہے۔ اپنے ساتھیوں پر شفقت و نرمی سے توجہ دیجیے۔ اللہ کے رسول بہت با اخلاق اور بہت نرم خوں تھے، ہر وقت مسکراتا ہوا چہرہ تھا، ہر وقت سلام کرتے رہتے تھے، ہر وقت سلام کو عام کرتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میں رسول ہوں تو یہ مجھے سلام کرے، نہیں، خود سلام میں پہل کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو لوگوں کی یہ چیزیں ہی نہیں ختم ہوتی کہ میں تو بڑی ہوں، میں مجھے سلام کریں گے۔
میں ही नहीं खत्म होती। फरमाया अपने साथियों पर शफकत और नरमी से तवज्जो की दीजिए। अपनी तबलीग का काम इनफरादी सतह से आगे बढ़ाकर अलीउल आला ऐलान अलल ऐलान कीजिए। अब हुक्म आगे के अलल ऐलान कीजिए। इससे पहले जो मक्की दौर में जो वक्त चल रहा था, यूं ही चल रहा था कि अभी अलल ऐलान का हुक्म नहीं आया था। अब अलल ऐलान का हुक्म आ गया। मुशरिकीन की परवाह ना कीजिए, उनसे हम खुद निमट लेंगे। देखें अल्लाह की तरफ से आ रही है मदद। अल्लाह ताला कितना गफूर रहीम है ना। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह से तसल्लियां अता फरमा रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हुक्म का इंतजार कर रहे हैं, अल्लाह ऐलान नहीं कर रहे। अभी हालात ऐसे हैं। जंगजू कौम थी, जंगजू कौम थी, बदवी कहलाते थे वो लोग। और जो है बदवी मतलब यानी कि बस सिर्फ उन्हें तलवार चलानी आती थी, अक्लो शऊर से तो कोई काम लेना ही नहीं आता। तो ऐसी जो कौम थी जो तलवार ही चलाना जानती थी, उनमें जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग कर रहे हैं। फिर हुक्म आ गया कि अब आप अलल ऐलान तबलीग कीजिए, अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह खुद इनसे निमट लेगा। अपने रब की बंदगी जिंदगी की आखिरी सांस तक करते रहिए। अल्लाह के रसूल को नसीहत की जा रही है, तो हमारे लिए भी यही है, हमारे लिए भी ये नसीहत है, हम सब के लिए, पूरी इंसानियत के लिए। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं, खातमन नबीयीन बनाकर भेजे गए हैं, इमामुल अंबिया बनाकर भेजे गए हैं। खुश नसीब हैं वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानने वाले हैं, उम्मत मोहम्मदिया है। खुश नसीब हैं वो लोग। तो मोहम्मद ही कहलाने पर फख्र कीजिए। और जो बने बनाए मजहब है ना, फिरके वारियत और ये जो पीछे नाम लेते हैं हम, इन पे कम फख्र करें, मोहम्मदी पर ज्यादा फख्र करें कि हम मोहम्मद ही हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अल्लाह और उसके रसूल के मुती और फरमा बरदार हैं बस। कोई भी हमसे कोई फिरका पूछे आपका फिरका क्या है, ये इतनी बड़ी जहालत की बातें हैं, इतनी बड़ी जहालत की बातें हैं कि इंतहाई की दर्जे की जहालत की बात है कि आप किसी से पूछें कि आपका फिरका क्या है। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को ये बात जेब देती है? पहले ये तो देखें। अल्लाह के मुती और अल्लाह और उसके रसूल के मुती और फरमा बरदार हों, और ये बात कहने कहने की जरूरत है कि आपका फिरका क्या है? अच्छा आप ये नहीं करते, अच्छा आप वो नहीं करते। ये सारी जहालत की बातें हैं। अल्लाह ने तो बड़ा प्यारा कलाम उतारा है, अल्लाह ने तो बड़ा प्यारा रसूल उतारा है। उम्मत मोहम्मदिया खुश नसीब है, अपने आप को मुसलमान और मोहम्मदी कहलाने में फख्र महसूस कीजिए। निकल आइए सारे फिरके वारियत से। सूरत नाहल, अल्लाह की नेमतों और कुदरतों का बयान। अल्लाह की नेमतों और कुदरतों का बयान। क्या खूबसूरत किताब है कुरान मजीद, कितनी प्यारी किताब है। इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला तवज्जो दिलाते हैं, किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुन नहल हम पढ़ रहे हैं, मक्की सूरत है। और सूरतुल हिजर भी मक्की सूरत थी। मक्की दौर से हम गुजरेंगे। को नंबर 1 का उन्वान है अल्लाह की शुक्रगुजारी ही सीधा रास्ता है। ऊपर भी हमने अल्लाह की शुक्रगुजारी की बात देखी थी। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू ताला किस किस तरह से इंसान को कुछ चीजें जो है तरतीबवार लाकर उस पर इंसान की पूरी मोटिवेशन, पूरी की पूरी तरबियत फरमा देता है। अब जो समझ कर पढ़ने वाले हैं वो उस चीज को पकड़ लेते हैं। जैसे ऊपर भी झंझोड़ा शुक्रगुजारी के लिए, अब नेमतों की बारी आ गई कि देखो अल्लाह ताला ने कितनी तुम्हें नेमतें अता की हैं और तुम उन नेमतों से मुस्तफिद होते हो, लुत्फानंदोज होते हो। और जो है लेकिन उस रब को क्यों भूल जाते हो, उस रब को क्यों भूल जाते हो जिसने ये अता की है। आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह दिल से कहना एक मर्तबा अल्लाह की शुक्र की, अल्लाह के एहसास के साथ, अल्लाह की मोहब्बत के साथ, नेमत की शुक्रगुजारी के एहसास में आप दिल से जब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो जमीन से लेके आसमान तक आपके लिए नेकियां बढ़ जाती हैं। इतनी नेकियां मिलती हैं एक ये लफ्ज कहने से, अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी दिल के शुक्रगुजारी के एहसास के साथ। तो अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर इतना बड़ा बेनिफिट, इतना बड़ा वो देते हैं बोनस।
नेकियों का। और हमारी जुबान अल्हम्दुलिल्लाह कहने से कितनी कंजूस है। उस जज्बे से कहे तो सही अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह को इस तरह से खुश तो करें किसी तरह से। वो तो रहमतें निछावर करने के लिए हर वक्त तैयार बैठा है। आप उसकी तरफ तवज्जो करें, वो आपकी तरफ दौड़ कर आता है। उससे जो लोग महरूम है वो बदनसीब हैं। जो उसकी रहमत से महरूम है वो बदनसीब है। जो उसकी तवज्जो से महरूम है वो बदनसीब है। पहले रुकों में आगाह किया गया कि अल्लाह ने वसी और इस कायनात इंसान के इस्तेफादे के लिए बनाई। दो इस्तेफादे। एक ये कि इंसान गौर व फिक्र करके अपने रब को पहचान कर उस पर ईमान लाकर उसका शुक्र अदा करे। और दूसरा उस कायनात में जो फैली हुई है, हवा चल रही है, धूप है, रोशनी है, रात है, दिन है, और बाकी सारी नेमतें जो जमीन पर हैं, उन सबको गौर व फिक्र करके शुक्र अदा करे। इंसान को भी उसी ने बनाया, और उसकी हिदायत व तस्कीन के लिए कुरान करीम जैसी अजीम नेमत नाजिल फरमाई। देखें, हिदायत व तस्कीन के लिए, और उसकी हिदायत व तस्कीन के लिए कुरान करीम जैसी नेमत नाजिल फरमाई। कुरान कितनी बड़ी नेमत है। जानवरों के जरिए, फरमाया जानवरों के जरिए इंसान को तरह तरह के फायदे पहुंचाए। कितने फायदे उठाता है ना इंसान, सवारी इस्तेमाल करता है उनकी। क्योंकि अरब का दौर, वहां पर जो है ऊंट जो थी वो सवारी थी, जहाज है, रेगिस्तान, खच्चर हैं, और भी सब जो भी जानवर इस्तेमाल होते हैं बिलाशुबा, और फिर खाने में भी इस्तेमाल होते हैं बिलाशुबा। अल्लाह की शुक्रगुजारी का रास्ता ही सीधा रास्ता है। आ गई बात समझ में? अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? शुक्रगुजारी ही से तो इंसान अल्लाह के करीब होता है। आप देखें तो, देखें, ये अल्लाह ताला ने शॉर्टकट रास्ता दिया है। शुक्रगुजारी को समझेंगे तो अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह के प्यारे बंदे बन जाएंगे, अल्लाह के बावफा बंदे बन जाएंगे। अल्लाह ताला ने ये कह दिया है कि बिलाशुबा अल्लाह की शुक्रगुजारी ही सीधा रास्ता है। इसमें बहुत बड़ी गहराई छुपी हुई है ना। देखे ना, अल्लाह का शुक्र करने पे, अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर दुनिया से लेके आसमान तक पूरी की पूरी नेकियां मिल रही हैं। अल्लाह कितना मेहरबान है। वो अता भी करता है, और उसकी तरफ मुतवज्जो होने के लिए शुक्रगुजारी अल्लाह ताला ने बता दी। अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होने के लिए, क्योंकि इंसान को नहीं पता कि मैंने अल्लाह की तरफ कैसे मुतवज्जो होना है। अल्लाह बता रहा है, मेरे बंदे शुक्रगुजारी कर, तू मेरे करीब हो जाएगा, मैं तेरे करीब हो जाऊंगा। इससे बड़ा और कोई चीज नहीं है शुक्रगुजारी। कि बिलाशुबा अल्लाह की शुक्रगुजारी का रास्ता ही सीधा रास्ता है। ये नेमतें किसने दी, ये दुनिया किसने बनाई? अल्लाह ने। अल्लाह तेरा शुक्र है या अल्लाह, तूने मुझे ये भी दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है या अल्लाह, मुझे तूने ये भी दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है या अल्लाह। मैं तेरी किस किस नेमत का शुक्र अदा करूं? मैं तो तेरा शुक्र अदा कर ही नहीं सकती। ये आजिज़ी, ये तफक्कुर, ये तदब्बुर, ये अल्लाह से बातें, ये आजिज़ी, ये अज्ज़ो न्याज़ी, ये अल्लाह ताला की हुजूर खड़े होना बैठना, और हर वक्त अल्लाह ताला को याद करना, ये शुक्रगुजारी ही की वजह से होता है। और ना शुक्र इंसान मायूस होता है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है मेरे पास, वो भी नहीं है मेरे पास। शैतान मायूसी दिलाता है। हजार नेमतें उसके सिर्फ अपने जिस्म में ही है, अपने सिर्फ उसकी बॉडी में ही है, करोड़ों की। वो उन नेमतों का भी शुक्र नहीं अदा कर सकता। बाकी जो खाता पीता है, रात को सोता है, दिन को उठता है, काम करता है, अपने अहलो अयाल को देखता है, आंखों की ठंडक महसूस होती है, औलाद अहलो अयाल सबको, खाता है, पीता है, कितनी नेमतें हैं उसके पास। रब को याद करने के लिए तो मैं कहती हूँ कि शुक्रगुजारी तो हर हर लम्हे बंदा अल्लाह से जुड़ा ही रहे। अगर शुक्रगुजार बंदा बनना है, बन जाएगा कोई, तो वो तो बहुत ही अल्लाह के करीब हो जाएगा। अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए शुक्रगुजारी सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने कह दिया है कि शुक्रगुजारी का रास्ता ही सीधा रास्ता है। अल्लाह में इसी रास्ते की हिदायत अता फरमाए। रुको नंबर 2, अल्लाह की नेमतों का शुमार नामुमकिन है। देखा, ऊपर अल्लाह ताला ने कहा कि शुक्रगुजारी ही सीधा रास्ता है। फिर अब अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला उस मुकाम पर लेके जाते हैं। दर्जा ब दर्जा बढ़ती है तरबियत, दर्जा ब दर्जा बढ़ती है मोटिवेशन, दर्जा ब दर्जा बढ़ता है। जैसे इंसान को तजुर्बे होते हैं ना जिंदगी के,
ویسے ہی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایسی ترتیب کے ساتھ انسان کو ہدایت کے اس مقام پر لے آتا ہے، شکر گزاری کے اس مقام پر لے آتا ہے، اپنے بندے کو اپنا بنانے کے اس مقام پر لے آتا ہے، بندہ آٹومیٹیکلی قرآن پڑھتا چلا جاتا ہے اور اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ اتنی خوبصورت کتاب ہے، اللہ کا شکر گزار بھی بن جاتا ہے، اپنے گناہوں پر بھی نگاہ کرنے لگتا ہے، اپنی برائیوں کو ختم کرنے لگتا ہے، اچھائیاں کرنے لگتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے لگتا ہے، اللہ کی عبادت میں بڑھ جاتا ہے، اللہ کی مخلوق کی ساتھ ہمدردی میں بڑھ جاتا ہے، ان کی خدمت میں بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہی تو کام بہت پسند ہے، نماز اور کھانا کھلانا، نماز اور کھانا کھلانا، نماز مومن کی معراج ہے، اور انسانیت کی خدمت، غریب مسکین کو کھانا کھلانا، یہ دو چیزیں بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شمار ناممکن ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ کی کئی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس نے آسمان سے بارش نازل کی، اللہ تعالیٰ توجہ دلاتے دیکھو، شکر تو کرو، بارش نازل کی اور اس سے طرح طرح کے نباتات اگائیں۔ ایک فائدہ نہیں، بارش بارش کر کے زمین کو زندہ کر دیا، زمین سے طرح طرح کے نباتات اگائیں۔ کس کے لیے؟ انسان کے لیے، کہ وہ کھائے گا۔ رات دن سورج اور چاند انسان کی خدمت کے لیے بنائے، رات دن اور سورج اور چاند اللہ کی اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنائے۔ کوئی سمجھا ہے؟ کوئی سمجھتا ہے؟ آج تک کسی نے غور کیا اس بات پر؟ یا چلتی چلی جا رہی زندگی رات اور دن؟ کبھی غور کیا اللہ تعالیٰ نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے؟ رنگا رنگ مخلوقات سے کائنات کو حسن بخشا، پرندے، چرند پرند، پھول، نباتات، ہریالی، باغات، چشمے، نہریں، سمندر، کیا کیا نام لوں میں، ہم تو گن ہی نہیں سکتے۔ رنگا رنگ مخلوقات سے کائنات کو حسن بخشا اور انسان کے ذوق بصارت کی تسکین کی، کہ جدھر بھی نگاہ ڈالتا ہے اسے اچھا ہی لگتا ہے نا؟ لیکن یہ تسکین اس لیے نہیں تھی کہ انسان اس میں کھو کر اللہ کو بھول جائے، یہ تسکین اس لیے دی کہ وہ اس تسکین کو حاصل کر کے اس رب کو یاد کرے کہ جس نے یہ دی ہے، اس کو نہ بھول جائے، اس کو نہ بھول جائے۔ وسیع و عریض اور گہرے سمندر بنائے جس میں انسان کے لیے مچھلیوں کی صورت میں صحت افزا تازہ گوشت کی فراوانی کی۔ سمندروں میں وہ کشتیاں چلتی ہیں جو انسان کے لیے بڑے پیمانے پر تجارتی سرگرمیاں انجام دیتی ہیں۔ پہاڑوں کے ذریعے زمین کو توازن بخشا، آسمان پر ستارے بنائے جن کے ذریعے انسان دوران سفر سمتوں کا تعین کرتا ہے۔ راستوں میں قدرتی علامات پیدا کی تاکہ منزلوں پر پہنچنا آسان ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں اب کیا فرما رہے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ایسا نہ کر سکو گے۔ انسانوں کی کیسی ناشکری ہے کہ وہ ایسی ہستیوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو مر چکی ہیں۔ یعنی کہ یہ ساری کی ساری نعمتیں، سارے کا سارا نظام اللہ چلا رہا ہے، اور اللہ دعوت دے رہا ہے کہ میری شکر گزاری کرو۔ شکر گزاری انسان کو جو بناوٹی خدا ہیں ان سے دور کر دیتا ہے، کہ یہ تو اللہ دیتا ہے، یہ تو اللہ کر رہا ہے، یہ تو اللہ کر رہا ہے، یہ ساری نعمتیں تو اللہ نے دی ہیں، یہ ساری کائنات کا نظام تو اللہ چلا رہا ہے، اور پھر کیا میں بے وقوف ہوں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی کے آستانے پر جا کر بیٹھ جاؤں؟ میں کتنی بڑی بے وقوف ہوں گی پھر۔ انسان کتنا بڑا بے وقوف ہوگا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر، جس نے ہر نعمت عطا کی ہے، زندگی گزارنے کے سارے اصول اللہ نے عطا کر دیے، استعمال کی ہر نعمت عطا کر دی، رات اور دن کا سکون عطا کر دیا، ہر چیز عطا کر دی۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ایسا نہ کر سکو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر شکوہ کر رہے کہ انسانوں کی کیسی ناشکری، سب سے بڑی ناشکری انسان کی، کہ انسان اس رب سے بے وفائی کرتا ہے، اس رب سے بے وفائی کر کے اپنے آپ کو اس کا شکر گزار بنانے کے بجائے، اس کی شکر گزاری کرنے کے بجائے وہ کسی اور کے در پر جا کر اس سے مدد مانگتا ہے، وسیلہ بناتا ہے اس کو وسیلہ۔ اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں۔
اللہ نے تو قرآن مجید میں دعائیں کرنا سکھائی ہے نا. کیسی دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے؟ کل ہم نے پڑھی تھی نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. انہوں نے ان کی، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ان کے لیے بزرگ ہستیاں کون تھیں؟ ابا آدم تھے، نوح علیہ السلام تھے، ہود علیہ السلام تھے. انہوں نے کسی کا وسیلہ دیا؟ بتائیں. اللہ نے کوئی دعا وسیلے سے سکھائی ہے قرآن مجید میں؟ اللہ سے بڑھ کر رہبر اور رہنما کون ہے؟ اطاعت کے لیے انسان کے لیے اشارہ ہی کافی ہے کہ اللہ نے جب نہیں دکھائے واسطے وسیلے تو پھر انسان کیوں بناتا ہے؟ انسان شیطان کی باتوں میں آ کر بناتا ہے. وہ بہت بڑی سیاست چمکا رہا ہے، انسان کو اللہ سے ہٹا کر ناشکرا بناتا ہے، اور ناشکرا بنا کر وہ مایوسی میں لے جاتا ہے، اور مایوسی سے پھر وہ اللہ کے در سے ہٹا کر اللہ ہی کی مخلوق کے آگے اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے کہ وہ تو نہیں دے رہا، تم اس کو وسیلہ بنا کر دے دو. یعنی کہ یہ بات ہے کہ وہ یہ کہتا نہیں ہے، مگر بات ساری یہ ہے، بات ساری یہ ہے کہ ایسے مانگو گے تو مل جائے گا، ویسے نہیں وہ دیتا. کتنی بڑی ناشکری کے رب کے اطاعت کا انکار کروانا. یہ شیطان کتنا بڑا انکار کرواتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو کہ نہیں آ رہی؟ کہ وہ تو نہیں دیتا، آؤ اس کے آستانے پہ چلو، اس کو وسیلہ بناؤ. اعوذ باللہ. وہ کھلے لفظ میں نہیں کہتا، مگر انسان کی ناشکری اور مایوسی اس کو پھر شیطان لے جاتا ہے اس کو وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو ایسا نہ کر سکو گے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. انسانوں کی کیسی ناشکری ہے کہ وہ ایسی ہستیوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو مر چکی ہیں، جو دفن ہو چکی ہیں، اور اوپر سے ان کے مزار بنا دیے ہیں. اور یہ بھی نہیں جانتی، جو مر چکی ہیں اور یہ بھی نہیں جانتی کہ انہیں دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا. کہ وہ ایسی ہستیوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتی ہیں جو مر چکی ہیں، اور یہ بھی نہیں جانتی کہ انہیں کب کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اللہ اکبر. وہ اتنی کمزور ہیں، اتنے طاقتور رب کو چھوڑ کر، پوری کائنات کے بادشاہ کو چھوڑ کر، اتنی ساری نعمتیں عطا کرنے والے رب کو چھوڑ کر، اتنی خوشیاں دینے والے رب کو چھوڑ کر، اسی کی مخلوق کے آگے جو کمزور ہے، کفنانے دفنانے کی تک کا محتاج ہے. وہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں جو چلے جاتے ہیں نا ان آستانوں پر، اور پھر انہی کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں. جبھی تو نظر و نیاز ہمارے معاشرے میں بدنام ہو گئی ہے. وہ تو کافر ہیں، وہ نظر و نیاز کی چیز نہیں کھاتے، لنگر نہیں کھاتے، کافر ہیں. بزرگوں کو نہیں مانتے، کافر ہیں. حالانکہ نظر و نیاز اللہ کے نام کی ہے، کرتے ہیں، کرتے ہیں جن کو نظر و نیاز کی ہے. اہمیت کا پتہ ہے کہ کس کے جانے، کس کے نام کی جانی چاہیے، کس کے نام کی جانی چاہیے. وہ کرتے ہیں نظر و نیاز. مسکین کو کھانا کھلانا کیا ہے اللہ کی رضا کی خاطر؟ یتیموں کی خیال کرنا کیا ہے اللہ کی خاطر؟ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر. یہ مال خرچ کرنا اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہے؟ یہ بھوکوں کا کھانا کھلانا کیا ہے؟ یہ اللہ کی رضا کی خاطر. رکن نمبر 3، توہین قرآن کا برا انجام. توہین قرآن کا برا انجام. تیسرے رکو میں بیان کیا گیا کہ جب مشرکین سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ اللہ نے کیا نازل کیا ہے، وہ بدبخت جواب دیتے ہیں کہ پچھلے زمانے کی قصے اور کہانیاں. پچھلے زمانے کی قصے اور کہانیاں، اور کیا. ہم؟ ابھی ہم اوپر پڑھ رہے تھے نا، قوم عاد، قوم سمود، ساری قوموں کے قصے پڑھ کر ہمیں کیا نصیحت حاصل ہوئی؟ کیا پتہ چلا؟ کہ جنہوں نے انبیاء کی بات مانی وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں مانی وہ برباد ہو گئے، تباہ اور برباد ہو گئے. کیا یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ کامیاب ہونے والے کون ہیں اور بد نصیب کون تھے، اور اب عذاب کیوں آیا ان پر؟ یہ قصے کہانیاں کیوں سنائے جا رہے ہیں عبرت کے لیے؟ کہ تم عبرت پکڑو، تم ویسی حرکتیں مت کرنا جیسی انہوں نے کی تھی، جس کی وجہ سے وہ اتنے بھیانک عذاب کے مستحق بنے.
तुम वैसी हरकतें मत करना। बदनसीब मुशरिकीन मक्का बदनसीब खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों की गुमराही का वबाल भी अपने लिए अपने सर ले रहे हैं। कि सिर्फ और सिर्फ उसमें वही सारी चीजें तो नहीं है, और कितनी सारी चीजें हैं जो हम पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों के को अपने करीब करने के लिए कैसी कैसी तरतीब बता रहा है कि मेरे बंदो शुक्रगुजार करो, शुक्रगुजारी करो, यही सबसे बड़ा सीधा रास्ता है। किस किस तरीके से तवज्जो दिलाता है अल्लाह ताला। फरमाया बदनसीब खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों की गुमराही का वबाल भी अपने सर ले रहे हैं। यानी खुद भी ईमान नहीं लाते और दूसरे जो आते हैं कोई बात सुनने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने जा रहे हैं, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं और बाजार में, और वो पुकार रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम सुनाता हूँ, और कुछ लोग अगर उनके पास खड़े हो ही गए हैं बात सुनने के लिए, तो इधर ये तमाशा करने के लिए, पुल मचाने के लिए खड़े हैं, शोर मचाने के लिए। ऐसा तमाशा करते थे, ऐसा ऐसा फसाद करते थे, ऐसा शोर मचाते थे कि सारे तितर बितर हो जाते थे। वो बुरे अंजाम से दो चार होंगे, ऐसी हरकतें करने वाले बुरे अंजाम से दो चार होंगे। और आने करीम ही सबसे बड़ी खैर है। कुरान करीम ही सबसे बड़ी खैर है। चौथे रुकू में आगाह किया गया कि काफिरों को मौत के वक्त जहन्नुम में जलने की वही सुनाई जाती है। काफिरों को मौत के वक्त जहन्नुम में जलने की वही सुनाई जाती है, और मुत्तकियों को जन्नत में दाखिले की खुशखबरी दी जाती है। अल्लाह ताला हम सबको अपने मुत्तकी बंदों में शामिल फरमा लीजिए, आमीन। ये वो मुत्तकी हैं जब इनसे पूछा जाता था कि अल्लाह अल्लाह ने क्या नाजिल किया है, तो वो कहते हैं कि अल्लाह ने खैर नाजिल की है, यानी कुरान मजीद। इन मुत्तकियों के लिए दुनिया में सुकून और राहतें हैं, और उनके लिए आखिरत में भी शानदार अजर है। अल्लाह ताला हम सबको अपने इन मुत्तकी बंदों में शामिल फरमा लीजिए, आमीन। हम आपके पाक कलाम के साथ जुड़े हुए हैं, आपके पाक कलाम की मजलिस में बैठे हुए हैं, आपके पाक कलाम को सीखने और सिखाने की मजलिस में बैठे हैं। या इलाही हमें भी अपने प्यारे और मुत्तकी बंदों में शामिल फरमा लीजिए, और हमारी गलतियों कोताहियों से दरगुजर फरमाइए, आमीन। तो जन्नत की खुशखबरी मिल जाएगी मुत्तकी को, ये कितनी बड़ी बात है ना। तो इंसान जो है अपने आप को तैयारी करेगा ना, उससे तो मौत भी राहत लगेगी ना, लगेगी कि नहीं रहेगी। तो इसलिए मुत्तकी, अल्लाह ताला हम सबको मुत्तकी बनाए, मुत्तकी परहेजगार, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह को राजी रखने के लिए हर अच्छे काम करने वाला, अल्लाह की नाराजगी से बचने के लिए हर तरह के बुरे कामों से बचने वाला। रुकू नंबर 5, अल्लाह की इबादत और तागूत से बगावत का हुक्म। मेरे साथ जो सिस्टर्स हैं सिर्फ 14 की तादाद में यहाँ मौजूद हैं, 12 की तादाद में 12। आप में से किसी एक को तागूत के मतलब आते हैं? अगर तो सबको आते हैं तो बड़ी खुशी की बात है कि तागूत क्या है। और अगर किसी को नहीं आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आ जाएंगे तागूत के मतलब। लेकिन मुसलमान बच्चे को मुसलमान घराने में पता होना चाहिए कि तागूत क्या है। उसे पता होना चाहिए कि तागूत क्या है। अल्लाह की तो पहचान हम करवा देते हैं, तागूत की पहचान हम नहीं करवाते। चलो रुको, इस रुकू को पढ़ते हैं, फिर हमारे पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि अपने बच्चों को कैसे बताना है। अल्लाह की इबादत और तागूत से बगावत का हुक्म। पहले तो हमें पता चलेगा ना, जिनको नहीं मालूम उन्हें कि तागूत क्या है। क्या कहा? अल्लाह की इबादत और तागूत से बगावत का हुक्म। पांचवें रुकू में हर रसूल की ये दावत बयान की गई कि अने अबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूता, कि अल्लाह की बंदगी करो और तागूत से बगावत करो। तागूत क्या है? हर शैतानी, हर सरकश शैतान के हर तरीके, हर हर रास्ता, हर हथकंडा शैतान का तागूत है, जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक शिर्क है और बेहयाई। फरमाया अल्लाह की बंदगी करो और तागूत से बगावत करो, बगावत, नफरत करो, बगावत करो।
बगावत मीन्स उसका मुकाबला करो, बगावत के साथ उसका मुकाबला करो, उसको पलने पनपने मत दो, ना अपने मन में, ना अपने घर में, ना अपने माशरे में। सब जगह बगावत करो उससे। पहले अपने अंदर अपना जायजा लो, फिर अपने घर में, अपने अहलो अयाल में, फिर माशरे में। जिंदगी कोई आराम से बैठकर सोने जागने खाने पीने के लिए थोड़ी आए हैं। हम मुसलमान हैं। हम मुसलमान हैं। हम खाने पीने सोने जागने फॉर्मेलिटीज, नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, ये करने के लिए यही सारे काम तो नहीं करते। और भी तो जिम्मेदारियां डाली है ना अल्लाह ताला ने। हम उम्मत मोहम्मदिया है ना। बस नमाज पढ़ लेते हैं, कुरान भी पढ़ लेते हैं, रमजान के रोजे रखते हैं, जितना होता है कर लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं चले। अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरे बंदे, तू ये सब काम कर। क्या? अल्लाह की बंदगी करो और तागूत से बगावत करो। तागूत से मुराद हर वो शख्स या इदारा है जो शरीयत के बजाय अपना कानून नाफिज करे, अल्लाह के कानून के खिलाफ अपनी मर्जी का कानून नाफिज करे। जैसे यहाँ पर जो मार्च के महीने में ही ये लगाते हैं ना ऐसा, बदकिरदारी का जो मार्च करते हैं कि मेरी मेरा जैसी मेरी मर्जी, ऐसी बदकिरदारियां करते हैं ये लोग। तो ये जो बने हुए हैं इनको भी तो कोई कर रहा है ना, पीछे से पुष्ट पनाही कर रहा है ना इनकी, कि चलो जाओ एहतजाज करो। पता नहीं क्या हो गया मुसलमान मर्दों की गैरत को, कि तागूत से मुराद हर वो शख्स या इदारा है जो शरीयत के बजाय अपना कानून नाफिज करे, शरीयत के बजाय अपना कानून नाफिज करे। अपने आप को चेक करें कि अल्लाह के अहकामात में दिल तंग होता है या दिल सुकून में आता है। अभी तो इस चीज की आदत नहीं हुई, आहिस्ता आहिस्ता डाल रहे हैं आदत। चले, अच्छी बात है, कोशिश तो है ना। अल्लाह के इन बागियों की इताअत से इनकार करना और उनके खिलाफ जिहाद करना अल्लाह से वफादारी का लाजमी तकाजा है। बिल्कुल शॉर्ट अल्फाज में यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर जो टू द पॉइंट बात कर दी गई है कि अल्लाह के इन बागियों की इताअत से इनकार करना और उनके खिलाफ जिहाद करना अल्लाह से वफादारी का लाजमी तकाजा है, लाजमी तकाजा है। हम तो किसी को रोक ही नहीं सकते। बाहर एहतजाज हो रहा है, औरतें खड़ी हुई हैं गंदी गंदी तस्वीरें लेकर, मेरी जिंदगी मेरा जैसी मेरी मर्जी। और लड़के भी फहाश खड़े हुए हैं, हाँ भाई औरत की और सबकी हमारी मर्जी। तो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी पसंद नहीं है तो फिर शैतान के रास्ते में जाकर शैतान तो तुम्हें जानवर से भी बदतर बना देगा। तो वो तो चाहता ही यही है कि तुम्हें नंगा कर दे, जानवर बना दे, जैसे जंगलों के जानवर, जंगल में रहते हैं, जानवर ही रहते हैं ना जंगल में, जंगली। तुम भी इंसानियत के मकाम से गिर जाओ, फिर जानवर बन जाओ, और क्या करोगे तुम? फरमाया अल्लाह हमें ये तकाजा पूरा करने की तौफीक अता फरमाए जो अल्लाह ताला ने तकाजा किया कि अल्लाह के इन बागियों की इताअत से इनकार करना और उनके खिलाफ जिहाद करना अल्लाह से वफादारी का लाजमी तकाजा है। हम तो कोई आर्टिकल भी नहीं लिखते इनके बारे में। अल्लाह ताला ने कहा कि सबसे पहला ईमान का तकाजा ये है कि अपने हाथ से रोको, जुबान से रोको, और फिर अगर नहीं रुकते तो दिल में, हमने सिर्फ दिल में बुरा जानने की पकड़ी हुई है। ये दिल में बुरा है, दिल में बुरा मान लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये गलत है। तो उनके खिलाफ हाथ कौन उठाएगा? उनके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? सिर्फ दिल ही दिल में बुरा मानते रहेंगे कि ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं कर रहे। ये ईमान का आखिरी लेवल है। अल्लाह ताला हमें ये तकाजा पूरा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।
तागूत से مراد हमने यहाँ पढ़ा कि हर वो शख्स या इदारा, शख्स भी आ गया और ये इदारा भी आ गया, कि जो शरीयत के बजाय अपना कानून नाफिज करे। ठीक है, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के खिलाफ वर्जी करके जो मर्जी चाहे करता फिरे, इसको कहते हैं तागूत। रुकन नंबर 6, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत। छठे रुकू में हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत का बयान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी बताई गई कि वो ना सिर्फ लोगों तक कुरान पहुंचाएं बल्कि इसके मज़ामीन की वजाहत भी कर दें। तो कुरान मजीद की आयत के साथ, जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि नमाज से पहले तुम तहारत हासिल करो। अब वुजू का तरीका तो नहीं बताया ना, वुजू का तरीका कौन बताएंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तयम्मुम कर लिया करो, अगर पानी मैसर नहीं तो तयम्मुम कर लिया करो। तो तयम्मुम कैसे करेंगे या रसूल अल्लाह, आप बताइए। अल्लाह के रसूल ने फिर बताया कि ऐसे करेंगे तयम्मुम, कि पाक मट्टी पर दोनों हाथ रख, बिस्मिल्लाह पढ़ के ऐसे रखेंगे, और फिर उसको फूंक मारेंगे और झाड़ेंगे, और फिर उसको चेहरे पर फेरेंगे। एक ही मर्तबा करना ये काम, चेहरे पर फेरेंगे और फिर अपने बाएं हाथ की हथेली से दाएं हाथ की ऊपर वाले हिस्से पर हाथ फेरेंगे, हथेली वाली जगह नहीं, ऊपर वाली, और फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ की ऊपर वाली जो जगह है वहां पर हाथ फेरेंगे। ये तयम्मुम हो गया आपका। व अकीमुस सलात व आतु ज़कात, नमाज अदा करो और ज़कात, नमाज अदा करो और ज़कात दो। नमाज कैसे पढ़े या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ऐसे पढ़ो। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी बताई गई कि वो ना सिर्फ लोगों तक कुरान पहुंचाएं बल्कि इसके मज़ामीन की वजाहत भी करें। इसको कहते हैं हदीस, हिकमती बातें, और उसके अहकामात पर अमल की मिसाल पेश करें। बताएं, करके तरीका भी बताएं, अमल की मिसाल पेश करें, यानी कि करके बताया अल्लाह के रसूल ने कि ऐसे करो, ऐसे करो। हम कुरान हकीम को समझने के लिए इरशादात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुन्नत रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहताज हैं। समझ में आ गई बात? कि हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के लिए कुरान मजीद और इरशादात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहताज हैं। अगर हमने इनको छोड़ा हुआ है और फिर इधर से सुना तो कर लिया अमल, उधर से सुना तो कर लिया अमल, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, और अमल कर रहे हैं, ये नहीं पता कि ये तो बिद्दत थी, ये तो अल्लाह और उसके रसूल के तरीके से ही नहीं थी। तो लोगों पर डिपेंड मत करें, अपनी अकल इस्तेमाल करें। कुरान मजीद घर में मौजूद है, उसे खोलकर पढ़ें, खुद खोलकर पढ़ें। और जो जाहिल उलमा सू मना करते हैं कुरान मजीद को पढ़ने से, उनकी बातों में मत आए। खुद पढ़ें, अल्लाह का पाक कलाम खुद पढ़ें, खुद लुत्फ अंदोज हों, उसकी प्यारी प्यारी बातें पढ़ें। इतनी खूबसूरत किताब से जो पढ़ने के लिए मना करते हैं वो जालिम है। हम कुरान हकीम को समझने के लिए इरशादात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहताज हैं। अल्लाह हमें इनकार हदीस के फितने से महफूज फरमाए, आमीन। इनकार हदीस जो करते हैं वो फिर फितना अंगेज लोग हैं। रुकू नंबर 7, अल्लाह की मुसलसल इताअत का हुक्म। 7वें रुकू में मना किया गया कि दो माबूद ना बनाओ। ऐसा ना हो कि जुबान से अल्लाह के माबूद होने का ऐलान करो, यानी अमली तौर पर नफ्स, दौलत, रस्म रिवाज या वतन की पुजारी बन जाओ। जुबान से तो इकरार हो और अमली तौर पर आप नफ्स की पूजा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम तो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह हमारा परवरदिगार है, हम अल्लाह को मानते हैं, और नफ्स नहीं, ये करने को दिल नहीं चाहता, नहीं।
5 वक्त की नमाज नहीं हम पढ़ते। पर्दा तो मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं करती, मेरा जिससे मेरी मर्जी। और और क्या चीजें आती हैं? बहुत सारी बद अखलाकियाँ, बहुत सारी बुरे काम, सारी चीजें। नफ्स की ख्वाहिशात की पैरवी करना, अल्लाह के अहकामात को रौंदते जाना, अल्लाह की नाफरमानी करते जाना, अल्लाह की नाशुक्री करते जाना, अल्लाह को नाराज करते जाना, और अपनी नफसानी ख्वाहिशात, अपनी मर्जी, अपनी खुशी, अपनी राहत, अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलते चले जाना। तो अल्लाह कह रहा है कि या तो अल्लाह की मानो या नफ्स की मान लो, दो खुदा मत बनाओ। मना किया गया कि दो माबूद ना बनाओ। ऐसा ना हो कि जुबान से अल्लाह के माबूद होने का इकरार करो, लेकिन अमली तौर पर नफ्स की पैरवी करो। नफ्स, दौलत, रस्म और रिवाज या वतन के पुजारी बन जाओ। आगे नफ्स के बाद दौलत, दौलत की पुजारी, रस्म और रिवाज की पुजारी, वतन की पुजारी। यानी कि हमारे यहाँ तो ये होता है, हम कैसे छोड़ सकते हैं? हमारी रीत रिवायत ही यही है, हमारे खानदान में तो यही होता है। अल्लाह और उसके रसूल ने जो बताया वो साइड में कर दिया, और हमारे खानदान में तो ये होता है, हम नहीं छोड़ सकते। हम्म? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की कोई परवाह नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल की हुक्म की कोई परवाह नहीं है, हमारी ख्वाहिशात की परवाह है हमें, नाउजुबिल्ला। यहाँ ये बात चल रही है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह के और उसके रसूल की। नफ्स की इताअत पर लग गए तो शैतान तुम्हें बहुत बहुत बुरे तरीके से, बहुत बुरी खाई में ले जाएगा, गिरा देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम इकरार तो करते रहो कि अल्लाह अल्लाह है हमारा रब, हम अल्लाह को मानते हैं। शैतान तुमसे कोई ऐसे काम ना करवा ले जिसकी वजह से तुम जहन्नुम के मुस्तहिक हो जाओ। मोमिन बंदा तो अल्लाह पे भरोसा रखता है, और अगर कोई ऐसी काम करने पड़ जाए तो वो उसमें ना कराहियत रखता है, खुशी से शामिल नहीं होता। ईमान का ये भी लेवल है कि जहाँ मजबूरी है वहाँ दिल में कराहियत है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की नाफरमानी जहाँ करनी पड़ जाती है, और शिरक ना हो, बेहयाई ना हो, तो वहां पर भी दिल में तंगी महसूस करे कि यहाँ मैं रब की नाराजगी का काम कर रही हूँ, मजबूर हो गई हूँ, मौला मुझे माफ कर दीजिए। तो ये फिर भी इंसान को तकवा तो पता है ना अल्लाह ताला को बंदे का, कि मेरा बंदा कितना तकवा वाला है, कितना मुत्तकी, मेरी मेरी बंदी कितनी परहेजगार है, मजबूर है, मजबूरी से जा रही है। लेकिन उस मजबूरी को इतना ना बना लें कि फिर अल्लाह की नाफरमानी पर उतर आए। अल्लाह से मामला दुरुस्त रखें। दो माबूद ना बनाओ, ऐसा ना हो कि जुबान से अल्लाह के माबूद होने का ऐलान करो, लेकिन अमली तौर पर नफ्स, दौलत, रस्म और रिवाज या वतन के पुजारी बन जाओ। अपने आप को चेक कर लें। फरमाया अल्लाह ही को माबूद बनाओ और याद रखो कि वलहुद्दीन वासिबा, उसी की इताअत मुसलसल यानी हर वक्त और हर मामले में करनी है। अब हुक्म दे दिया ना, लचक वचक नहीं चलेगी। कहीं मजबूरी है तो दिल में कराहियत है, अल्लाह से डर है, खौफ है, तौबा इस्तगफार साथ साथ चल रही है, और हद से ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, तो वहां पर अल्लाह ताला जानता है, बंदे का तकवा भी तो चेक करेगा ना अल्लाह ताला, कि मेरा बंदा उस महफिल में, उस मजलिस में होकर तो आ गया, दिल की तंगी उसमें, पसंदीदा उसको वो पसंद नहीं था, अल्लाह की नाराजगी का उसे बार बार ख्याल आ रहा था, और फिर उसने वापस आकर भी अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ की है कि या अल्लाह माफ कर दे। तो ऐसे बंदे अल्लाह के जो है रहमत में है। जो मुत्तकी डरने वाला है, अल्लाह को पता है हर इंसान के डर का। और किसी के लिए भी कोई भी आप फैसला नहीं करें कि वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसी मजलिसों में जाते हैं, वो तो ये करते हैं, वो तो वो करते हैं, ऐसों को कैसे माफी मिलेगी। मत फैसले करें, मत फैसले करें। किसी बदकिरदार के लिए भी फैसले मत करें, आंखों देखे बदकिरदारों के लिए भी फैसले मत करें। फैसले अल्लाह पे छोड़ दें। आपको नहीं मालूम कि उसने आधी रात को उठकर कितनी तौबा कर ली है, अल्लाह को मना लिया है या नहीं, आपको नहीं मालूम। इसलिए फैसले आपका हक नहीं है। इंसान को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो किसी इंसान के लिए फैसले करे।
کہ وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ویسے ہیں، وہ تو یہ کرتے ہیں، وہ تو وہ کرتے ہیں، وہ کیسے جنت میں جائیں گے؟ ایسی باتیں ہمارے کو کرنے کا حق نہیں ہے، یہ اللہ کے فیصلے، اللہ کرے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اس کی اطاعت مسلسل، مسلسل، یہ نہیں ہوتی، یہ تو نہیں ہوتا نا نماز کے معاملے میں کہ چلو ایک ہفتہ پڑھ لی، ایک ہفتہ ریسٹ کر لو، نہیں، بندہ مومن مسلسل فجر میں اٹھتا ہے، مسلسل ظہر کی پڑھتا ہے، مسلسل عصر کی پڑھ رہا ہے، مسلسل مغرب، مسلسل عشاء، اتنا پابند ہو جاتا ہے کہ نماز کے بغیر تڑپتا ہے، ایسی اطاعت، اس کی اطاعت مسلسل یعنی ہر وقت اور ہر معاملے میں کرنی ہے، ہر نعمت اسی کی عطا کردہ ہے اور ہر تکلیف کو وہی دور کرتا ہے، اور اس کی نافرمانی کرنا احسان فراموشی اور اس کی اطاعت کرنا احسان مندی ہے، ظاہر ہے اس کی نافرمانی کرے تو اس کی جو اطاعت عطا کردہ نعمتیں ہیں وہ ناشکری ہی ہے نا، احسان فراموشی ہی تو ہے کہ اسی کی عطا کی ہوئی ساری نعمتیں بھی استعمال کرتے ہیں اور اسی کے خلاف بھی، اور دوسری طرف اس کی اطاعت کرنا ہی احسان مندی ہے، تو اطاعت اور نافرمانی میں کتنا بڑا فرق ہے نا، کہ ہاں دیکھیں شکر گزاری کی بات آ رہی ہے، شکر گزاری کی اور ناشکری کی بات آ رہی ہے۔ رکن نمبر 8، اختلافات کا حل قرآن و حدیث میں تلاش کرو، میں تو نہ کرو، میرا امام تمہارا امام مت کرو، میرا فرقہ تمہارا فرقہ مت کرو، مت جھگڑو، مت جھگڑو، احترام کرو اللہ اور اس کے رسول کا، احترام کرو، جس نے خود حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس دین کا، اس رب کا، اس کے رسول کا احترام کرو، احسان مانو، شکر گزار بنو، کیوں ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہو، کیوں نام بنا لیے ہیں، کیوں فخر کرتے ہو، کوئی مقلد ہے، کوئی غیر مقلد ہے، غیر مقلد ایسے ہوتے ہیں، مقلد ایسے ہوتے ہیں، ارے بھائی کسی کو معاف بھی کرو، سیدھا راستہ حاصل کرو، کیوں یہ فسادات بن گئے، کیوں مسلمان ٹوٹ گئے ہیں آج، کیوں مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، کیوں اتنی نفرتیں ہیں، کیوں اتنی جلن اور گھٹن آ گئی ہے، دنیا پرستی آ گئی ہے نا، خواہشات آ گئی ہیں، وہ بڑا دھوکے باز، بڑا کامیابی سے سیاست چل رہا ہے انسان کو برباد کرنے کے لیے، آپس میں ہی لڑوا دے گا، کہ آپس میں لڑکے مر جائیں، فنا ہو جائیں اس کی بلا سے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو قرآن دل سے دماغ سے پڑھ لیتا ہے نا اپنی روحانی کیفیت کے ساتھ، اس کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا مطیع فرما بردار ہو جائے گا، اور اس کا کوئی نام نہیں رہے گا، کوئی فرقہ نہیں رہے گا اس کا، کہتے ہیں نا کہ جس نے قرآن سمجھ کر پڑھ لیا اس کا کوئی فرقہ نہیں ہے، وہ مطیع فرما بردار ہو گیا اللہ اور اس کے رسول کا، یہی تو ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور کیا ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں، کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بات کرتا ہے، کتنے پیار سے، ڈراتا دھمکاتا بھی بہت طریقے سے ہے، اپنی غفور الرحیمی ہی بتلاتا چلا جاتا ہے۔ اختلافات کا حل قرآن و حدیث میں تلاش کرو، 8ویں رکوع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آگاہ کیا گیا کہ وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل کی مگر اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضاحت کر دیں ان معاملات کی جن میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا زاویہ ہمارے لیے اگر سب سے بہترین ہے، ہم اسی دائرے میں ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اور محبت کے، تو پھر ہمارے لیے نہ کوئی شرک کی گنجائش بچتی ہے اور نہ کسی تیسرے دوسرے امام کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی ہے، اور جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے وہ بہت بڑے وہ بہت بڑے دین کے دائی تھے، انہوں نے بہت دین کی خدمت کی ہے، ان کی خدمات کو سراہا جانا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی جانی چاہیے، ان کے لیے دل میں بہت جو ہے وہ عزت کا مقام رکھنا چاہیے،
لیکن یہ نہیں کہ بس اس کا نام کا وہ لگانا ہے کہ ہم تو وہ تو ہم تو وہ، یہ چیز سے ہٹا رہا ہے اللہ تعالیٰ. اس کو سمجھے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھتے ہی مٹی پر تھے. مٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہیں، محبت بات چیت ہو رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی کہ دین کی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر انگلی رکھی، شہادت کی اور سیدھی لائن کھینچی. حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں میں آپ لوگوں کو. سیدھی لائن کھینچی اور کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اور دائیں بائیں بھی 4 لائنیں کھینچ دی. دائیں بائیں 4 لائنیں دو ادھر دو ادھر، اور کہا کہ یہ ٹیڑھے راستے، دیکھو سیدھے راستے سے مت ہٹنا، نہ دائیں نہ بائیں، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو مضبوطی سے پکڑنا، پھر ہی کامیاب رہو گے. ورنہ شیطان تمہیں اچکلے گا، بھٹکا دے گا، پھسلا دے گا. تمہیں لگے گا تم مسلمان ہو، تم دین پہ عمل کر رہے ہو، لیکن تمہارے لیے وہ ساری نیکیاں ضائع کروا دے گا. ایسے طریقے کار لے کر آئے گا. یہ ساری طاغوتی طاقتیں ہیں، شیطانی طاغوتی راستے. جس نے سیدھا سیدھا دین سمجھ لیا، اللہ اور اس کے رسول کا مطیع فرما بردار ہو گیا، وہ سیدھا سیدھا چلتا چلا جائے گا. اسے کوئی خطرہ نہیں، اسے کوئی خدشہ نہیں، اسے کوئی اختلاف نہیں، اسے کوئی لڑائی نہیں، اسے کوئی جھگڑا نہیں. وہ تو سیدھا ہو گیا. معاملات کو سمجھے. دین آسان ہے، لا اکراہ فی الدین. اسے ہمارے بہت سارے لوگوں نے مشکل بنا دیا ہے. دلوں کی تنگیاں اختلافات کھڑے کر کر کے کیا کا کیا بنا دیا. اتنا خوبصورت دین، اتنی آسان طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے اطاعت جو طریقہ بتا دیا ہے کرنے کا، اور اس پر چل کر انسان آسانی سے جنت میں جا سکتا ہے. آسانی سے، کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کے راستے پر نکلا، چل پڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیا. اتنی آسانی. علم ہی تو نہیں لوگ حاصل کرتے. لوگوں کی باتوں میں، سنی سنائی باتوں میں، ہمارے ملا یہ کہتے ہیں، ہمارے ملا یہ، ہمارے پیر یہ کہتے ہیں، ہم تو یہ، ہم تو وہ. بس یہی نہیں ختم ہو رہا. ہم اور تم، یہ نہیں کہ ہم سیدھے کے سیدھے مسلمان بن جائیں، موتی اور فرما بردار بن جائیں اللہ اور اس کے رسول کے. نہیں. فرمایا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل نہیں کی مگر اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر دیں ان معاملات کی جن میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں. ہمیں اختلافات کے حل کے لیے قرآن حکیم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی لینی چاہیے. مسائل کا سبب اور حل جاننے کے بنیادی ماخذ یہی دونوں ہیں. کوئی سمجھ لے اس بات کو. خلافق کیا کہتی ہے، خلافق کیا کہتی ہے، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ اور اس کے رسول میں ہی آ گئی بات پوری. اللہ اور اس کے رسول نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ادھورا دین چھوڑا ہے؟ کیا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. اب کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ اضافے کی نہ کمی کی. تو جب قرآن ہی نہیں پڑھیں گے تو پتہ کیسے چلے گا؟ ہمارے نے تو یہ کہا ہے، تمہارے نے تو یہ کہا ہے، ہمارے تمہارے چل رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کو تو سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. تو سب سے بڑی اختلاف کی بات تو رہے گی نا. پھر اختلاف کیسے ختم ہوگا؟ قرآن پکڑ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پکڑ لیں، بس کسی کی مت سنیں. اللہ سے مدد مانگے، یا اللہ مجھے ان 2 چیزوں سے ہی سیدھا راستہ دکھا دے. میں تیرا مطیع اور فرما بردار بندہ بننا چاہتا ہوں، مجھے طاغوتی اور اختلافاتی چیزوں سے محفوظ فرما دے. اللہ سے مدد تو مانگے. کیوں محتاج بنے ہوئے ادھر کے ادھر کے؟ اللہ سے مدد مانگ. ہمیں اختلافات کے حل کے لیے قرآن حکیم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینی چاہیے. مسائل کا سبب اور حل جاننے کے بنیادی ماخذ یہی دونوں ہیں. ان کے بعد اجماع امت اور مستند علماء کے اجتہاد کا درجہ ہے، وہ بھی جب قرآن مجید اور رسول مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین کا ہو. ان سب کے علاوہ اور کسی اور ذریعے سے ہدایت حاصل کرنا، ہدایت کا حصول ناممکن ہے.
जब इंसान अल्लाह ताला से दुआ करके कुरान खोलता है ना कि या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा, सूरत फातिह में भी इंसान यही दुआ करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उस दुआ को होशबंदी के साथ पढ़ें तो सही, वो दुआ करके कुरान मजीद खोले तो सही कि या अल्लाह मुझे तुझी से हिदायत चाहिए, तेरे पाक कलाम को खोल रही हूँ, तू मेरी सारी सारी उलझन है तू सीधी कर दे, तुझसे बढ़कर कोई नहीं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पे आ जाए, वहां भी दुआ करें कि या अल्लाह मैं तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक की तरफ आई हूँ, तो मुझे यहीं से ही सीधा रास्ता दिखा दे, मुझे मेरे लिए आसानी फरमा दे। हो जाएगी आसानी, मांगे तो सही, मांगते ही तो नहीं। अब रुकू नंबर 9 बहुत खूबसूरत आ गया है, बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत प्यारी बात आई है इसमें कि मशरूबात की सूरत में अल्लाह की 4 नेमतें हैं। अल्लाह ताला नेमतें ही तो बता रहा है ऊपर से लेकर, शुक्रगुजारी की तरफ आ जाओ, रब को पहचान लो, किस किस तरह से इंसान को झंझोड़ा जा रहा है। नवे रुकू में अल्लाह की उन नेमतों का जिक्र है जो मशरूबात की सूरत में अता की गई। कौन कौन सी? ये मशरूबात है पानी, दूध, फलों का रस, शहद, फलों का रस और शहद। शहद का जिक्र खास एहतमाम से किया गया है और इसे लोगों के लिए बीमारियों से शिफा के हसूल का जरिया भी करार दिया गया है। इसी सूरत में सूरत नाहल जो है, नाहल का मतलब है शहद की मक्खी, शहद, शहद की मक्खी, ठीक है। और इसी में ही आयत आती है यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अल्बानुहु फीही शिफाउल लिन्नास। आयत शिफा है, सूरत नाहल खोलेंगे तो आपको आयत शिफा मिल जाएगी। यखरुजु, यखरुजु, ये निकलता है उनके पेटों से एक ऐसा जबरदस्त शहद कि जो बीमारियों के लिए शिफा है। यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अल्बान हो, उसके रंग अलग 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 हैं। कितने रंग है ना शहद के? अलवान हो, फी ही शिफाउल लिन्नास, उसमें शिफा है लोगों के लिए। रुकू नंबर 10, दो आम फहम मिसालों का बयान। 10वें रुकू में दो आम फहम मिसालों का बयान है। पहली मिसाल के जरिए अबद और माबूद के फर्क को वाज़ेह किया गया। एक शख्स है जिसके पास बहुत माल और दौलत है, जिस तरह चाहता है खर्च करता है। दूसरे शख्स के पास कुछ भी नहीं, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? इसी तरह से माबूद हकीकी अल्लाह है जो बेश बहा खजानों का मालिक है, जो चाहे सो कर सकता है। बंदे लाचार हैं, बेबस और मजबूर हैं। दूसरी मिसाल में नाफरमान और फर्माबरदार बंदों का फर्क बयान किया गया है। अल्लाह माबूद हकीकी जो बेश बहा खजानों, सारे खजानों का मालिक है, उसको छोड़कर अगर आप किसी बेबस, किसी ऐसे के आगे झुकते हैं तो वो कितनी बड़ी नाशुक्री है। बंदे लाचार, बेबस और मजबूर हैं। एक इंसान मदद के लिए अल्लाह से, अल्लाह के हुजूर बैठ गया है, अल्लाह से मदद मांग रहा है, अल्लाह से दुआ कर रहा है, मस्जिद में चला गया है। और एक शख्स अल्लाह की मखलूक के सामने जाकर बैठा हुआ है, रो रहा है किसी आस्थाने पर जाकर। उसमें और उसमें क्या फर्क है? जो मस्जिद में है अल्लाह को पुकार रहा है, रब्बे कायनात को पुकार रहा है, कायनात के बादशाह को पुकार रहा है, बगैर किसी वसीले के। और एक शख्स आ ही गया है आस्थाने पर, नाउजुबिल्ला। तो शुक्रगुजार कौन है और नाशुक्रा कौन है? दूसरी मिसाल में नाफरमान और फरमाबरदार बंदों का फर्क बयान किया गया है। एक ऐसा गुलाम है जो निकम्मा है, कोई काम ढंग से नहीं करता, मालिक पर एक बोझ है। दूसरा शख्स वो है जो न सिर्फ खुद नेक और बासलाहियत है, बल्कि दूसरों को भी खैर की तलकीन करता है। क्या वो दोनों एक जैसे हो सकते हैं? इसी तरह अल्लाह की नाफरमानी करने वाले और फरमाबरदारी करने वाले भी बराबर नहीं। ये सारी मिसालों से अल्लाह ताला ने बता दिया है। अल्लाह की फरमाबरदारी क्या है? अल्लाह का शुक्रगुजारी करना, अल्लाह को रब मानना, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करके उसको उसको मानना, उसके आगे झुक जाना, उसी की इताअत करना, उसी की फरमाबरदारी करना।
उसी के आगे अज्जो न्याजी करना, उसी के आगे गिड़गिड़ाना। ये है फर्मा बरदार। रुकू नंबर 11, अल्लाह की नेमतें। अल्लाह की नेमतें ही नेमतें हैं कि अल्लाह ताला इस सूरत में, पूरी सूरत में दावत दे रहा है, शुक्रगुजार बन जाओ, शुक्रगुजार बन जाओ, शुक्रगुजार बन जाओ, नेमतों की नाशुक्री मत करो। पढ़ लिया हमने, अल्लाह की नेमतें ही नेमतें पढ़ने जा रहे हैं। रुकू नंबर 11। 11वें रुकू में अल्लाह की कई नेमतों का जिक्र है। अल्लाह ने हमें हसूल इल्म के लिए समात व बसारत और अकल दी, इल्म के हसूल के लिए। ठीक है, ये बड़ी नेमतें हैं। सुकून के लिए घर जैसी नेमत अता की, जानवरों की खालों से खेमे, कालीन और दीगर फवाइद हासिल करने की सलाहियत दी, ठंडी छांव जैसी नेमत से नवाजा, पहाड़ों में गार बनाए जिनमें हम पनाह लेते हैं, ऐसे लिबास बनाने की महारत सिखाई जो हमें मौसम की शिद्दत और जंग के दौरान दुश्मन के वार से बचाते हैं। ये अल्लाह की अताअतें हैं ना, अल्लाह ने सिखाई ये सारी चीजें। बिलाशुबा अल्लाह ने हम पर अपनी नेमतों की फरावानी कर दी है। सबसे बड़ी नेमत हिदायत की है। इन सारी नेमतों के बाद सबसे बड़ी नेमत हिदायत की है, सबसे बड़ी नेमत रसूलों की है, जो रसूलों के जरिए अता की गई है। सबसे बड़ी नेमत हिदायत की है। जो सीधे रास्ते पर हैं वो खुश नसीब हैं, जो रसूलों की जरिए अता की गई है। अगर हम इस हिदायत से फायदा नहीं उठाते तो रसूलों के जिम्मे सिर्फ हक पहुंचाना है, मनवाना नहीं। अल्लाह हमें हिदायत की राह पर चलने और अपना शुक्रगुजार बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। रुकन नंबर 12, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के खिलाफ गवाही। 12वें रुकू में ये नाजुक मजमून बयान हुआ कि रोज़े क़यामत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उम्मत के खिलाफ गवाह के तौर पर लाया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने गवाही देंगे कि मैंने उम्मतियों तक दीन पहुंचा दिया था, उन्होंने अमल किया या नहीं किया। अब वो खुद इसके जिम्मेदार है। ये ऊपर भी हम पढ़ के आ चुके हैं। ये दूसरी बार आया है, दूसरी बार आया है। ये चौंका देने वाली बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज को देखकर खुद भी आप दीदा हो जाया करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने गवाही देंगे कि मैंने उम्मतियों तक दीन पहुंचा दिया था, उन्होंने अमल किया या नहीं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आने वाली तमाम उम्मतें और आपकी उम्मत सब तक अल्लाह के रसूल ने दीन पहुंचा दिया था। उन्होंने अमल किया या नहीं किया, अब वो खुद इसके जिम्मेदार हैं। शेख करने वाले अल्लाह से कहेंगे कि ए अल्लाह, ये हैं वो बुजुर्गाने दीन जिनको हमने आपके साथ शरीक किया था। खुद अपने मुंह से इकरार करेंगे उस दिन, खुद अपने मुंह से इकरार करेंगे। बुजुर्गाने दीन शिरक करने वालों से ऐलाने बेजारी करेंगे कि ये क्या मुसीबतें हैं जो हमारे पीछे आ रही हैं। वो तो जो पैरवी करने वाले हैं वो तो समझेंगे कि ये बुजुर्ग है हमारे, हमें तो ये उंगली पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। पता नहीं ये किसने कहा था, ये शोशा किसने छोड़ा था। कुरान और हदीस में तो कहीं नहीं आया। अब शिरक करने वालों को ऐसा अजाब दिया जाएगा जो मुसलसल होगा और उसमें कोई कमी ना की जाएगी। ये कितनी खतरनाक बात है। यहाँ देखिए, इस कुरान मजीद की इस रुकू को खोल कर पढ़िएगा, खोल कर पढ़िएगा और फिर पढ़वाइएगा उनको जो शिरक करते हैं। कि शिरक करने वाले अल्लाह से कहेंगे कि ए अल्लाह, ये हैं वो बुजुर्गाने दीन जिनको हमने आपके साथ शरीक किया था। बुजुर्गाने दीन शिरक करने वालों से ऐलाने बेजारी करेंगे। अब शिरक करने वालों को ऐसा अजाब दिया जाएगा जो मुसलसल होगा और कोई कमी ना की जाए। ये बहुत बड़ा खसारा है। अल्लाह की तरफ से अहम हिदायत। रुकू नंबर 13, अल्लाह की तरफ से अहम हिदायत। 13वें रुकू में चंद अहम हिदायत का बयान है। अल्लाह ने हमें अदल
احسان اور قرابت داروں سے حسن سلوک کا حکم دیا۔ اللہ نے ہمیں عدل، احسان اور قرابت داروں سے حسن سلوک کا حکم دیا، بے حیائی، برائی اور زیادتی سے منع فرمایا۔ بے حیائی، برائی اور زیادتی سے منع فرمایا۔ معاہدات کی پابندی کی تلقین کی کہ وعدہ خلافی مت کر، جو بھی معاہدہ کیا اس کی پابندی کرو۔ کسی گروہ سے معاہدے کے بعد اس کے معاملات میں دخل اندازی سے روکا۔ کسی گروہ سے معاہدے کے بعد اس کے معاملات میں دخل اندازی سے روکا، یہ اخلاقیات ہیں۔ ایسے لوگوں کو پرسکون روحانی زندگی کی بشارت دی جو پورے اخلاص سے نیکیاں کرتے ہیں۔ اخلاص بہت اہم ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اخلاص کے بغیر کوئی بھی نیت قابل قبول نہیں ہوتی، اخلاص کے ساتھ ہی نیکی قبول ہوتی ہے۔ اس لیے جتنی بھی نیکیاں کر چکے ہیں، اگر ان کے پیچھے اخلاص نہیں تھا تو اللہ سے دعا کر لیجئے کہ یا الہی گزشتہ ادوار میں جو نیکیاں کی ہیں ہم نے، اگر اس میں ہم نے نیک نیت نہیں کی تھی تو آپ ہمیں معاف کر دیجیے اور ہماری وہ نیکیاں قبول کر لیجیے، وہ آپ ہی کی خاطر تھی۔ اور آگے سے بھی ہمیں اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں نا، اللہ تعالیٰ کو منوانے کے طریقے ہیں بہت سے، اللہ سے باتیں تو کریں۔ مزید فرمایا کہ جب بھی تم قرآن پڑھو گے تو شیطان تمہیں قرآن سے ہدایت لینے سے محروم کرنے کی کوشش کرے گا۔ پہلے تو پڑھنے نہیں دے گا، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، یہ کر لوں وہ کر لوں، ابھی تو وہ کرنا ہے، ابھی تو یہ کر پڑھنے بیٹھ ہی گئے تو پھر مصیبت ڈال دے گا کہ اب یہ کر لو، اب وہ کر لو۔ لہٰذا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورۃ النحل میں ہی آیا ہے یہ آیت کہ لہٰذا قرآن پڑھتے ہوئے مردود شیطان کے حملوں سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر قرآن مجید کھول کر بیٹھتے ہیں پڑھنے کے لیے تو ہم ایک ایسے محفوظ قلعے میں محفوظ ہو جاتے ہیں جہاں شیطان نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے۔ رکو نمبر 14، مرتد کے لیے شدید عذاب کی وعید۔ مرتد جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر دوبارہ اسلام چھوڑ دے۔ چوتھے رکو میں خبردار کیا گیا کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائیں گے اللہ انہیں شدید عذاب دے گا۔ انہوں نے وقتی مفاد کی خاطر دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہے۔ انہوں نے وقتی مفاد کی خاطر دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہے اور دائمی خسارے کا سودا کر لیا۔ بہت خطرناک ہے یہ کہ انہوں نے وقتی مفاد کی خاطر دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی اور دائمی خسارے کا سودا کر لیا۔ البتہ اگر کوئی جان کے خوف سے ظاہری طور پر کلمہ کفر کہہ دے تو اللہ معاف فرما دے گا کہ دل سے تو نہیں کہہ رہا نا، دشمن ایسے حلق پر ہی آ کر بیٹھ گیا ہے کہ اب تو جو ہے جان تو تیری جان ہی نکال دیں گے ہم۔ تو بعض لوگ تو شہادت کا مقام کے لیے نہیں ڈرتے، بعض لوگوں کی جو ہے ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اجازت دے دی کہ اگر تم وہاں پر دل سے تو نہیں کہہ رہا نا اس وقت، تو اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما۔ یا اگر کوئی جان کے خوف سے ظاہری طور پر کلمہ کفر کہہ دے تو اللہ معاف فرما دے گا، معافی مانگ لے کہ یا اللہ اس وقت مجبور ہو گیا تھا، پر ناشکری کی سزا اوپر شکر گزاری کی کتنی ساری مثالیں آئیں، اور شکر گزاری ہی کو کہا گیا کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اب ناشکری کی سزا کی بھی تو بات ہوگی نا، کہ جو شکر گزاری نہیں کریں گے اتنی ساری نعمتوں کے بعد، اتنی پیاری پیاری نعمتوں کے بعد، تو پھر 15ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ جو قوم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے تو اللہ اس پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ یہ دو خوف کتنے خطرناک خوف، ناشکری کی سزا ہے یہ۔ ایک طبقہ فکر و فاقہ کی وجہ سے خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور دوسرے طبقے کی ہوس کی بھوک مٹتی ہی نہیں، وہ لوٹ کھسوٹ کے سانپ کا ریکارڈ توڑ دیتا ہے۔ اندرونی طور پر بدامنی اور لاقانونیت سے مال و جان کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایک طبقے کی بات ہو رہی کہ فکر و فاقہ کی وجہ سے خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور دوسرا طبقہ اور دوسرے طبقے کی ہوس کی بھوک ہی نہیں مٹتی،
وہ لوٹ کھسوٹ بھی کرتا ہے کہ حساب کا ریکارڈ توڑ دیتا ہے، اندرونی طور پر بدامنی اور لاقانونیت سے مال و جان کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں، اور بیرونی طور پر دشمنوں کی سازشوں اور جارحیت کا خوف بھی مسلط ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ یہاں پر کیا ہے، آج پاکستان اپنی ناشکری اور دین سے بے وفائی کی پاداش میں بھوک اور خوف کے مذکورہ بالا عذاب سے دوچار ہے۔ اللہ ہمیں انفرادی و اجتماعی سطح پر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب حالات سب کو پتہ ہے کیا چل رہا ہے۔ رکو نمبر 16، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو۔ آخری رکو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تحسین کی گئی کہ وہ اللہ کے فرمانبردار اور شکر گزار بندے تھے۔ کیوں مثال دی جا رہی ہے؟ ان کی تعریف کیوں کی جا رہی ہے؟ کہ ہم بھی ویسے بننے کی کوشش کریں، ہم بھی ویسے بن سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان کا ایمان ہے نا، سارے نبیوں کو ماننا ایمان کا تقاضا ہے ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تحسین کی گئی، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے فرمانبردار اور شکر گزار بندے تھے۔ دیکھیے تحسین ہونے کی وجہ، اللہ کی فرمانبرداری اور دوسری شکر گزاری۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری تعریف فرمائے تو ہمیں بھی یہ کرنے چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے تو نصیحت ہے، تزکیہ ہو رہا ہے ہمارا، ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ۔ تلقین کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روش کی پیروی کرو۔ انہوں نے ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر کے توحید خالص کی عملی مثال قائم کر دی۔ اس رکوع میں یہ ہدایت بھی دی گئی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو دلائل کے ساتھ، معاشرے کے ذہین افراد کو درد بھرے واز کے ساتھ، عوام الناس کو، اور بحث کرو فتنے اٹھانے والوں کے ساتھ۔ دوبارہ سن، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو دلائل کے ساتھ، معاشرے کے ذہین افراد کو درد بھرے واز کے ساتھ، عوام الناس کو، اور بحث کرو فتنے اٹھانے والوں کے ساتھ، بڑی شائستگی سے، جھگڑنا نہیں ہے، شائستگی سے۔ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کا پاک کلام بھی شائستگی سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے، اور پاک کردار بناتا ہے، متقی پرہیزگار بناتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بھی انسان کو بہت ہی با اخلاق اور با کردار بنا دیتی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کے ذریعے دعوت دین کی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ ہر مسلمان پر لازمی ہے۔ مسلمانوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ذمہ داری دی گئی ہے ان کو۔ ہم، مولوی ملا کا کام ہے خالی، بس۔ اللہ ہمیں قرآن کے ذریعے دعوت دین کی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ قرآن میں دلال بھی ہے، بڑا عمدہ واعظ بھی ہے، اور تمام فتنوں کا رد بھی ہے۔ آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخالفین کی ایذا رسانیوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی، بشارت دی گئی کہ اللہ کی رحمت اور نصرت متقی اور نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی متقی اور نیک لوگوں میں شامل فرما لیجیے، آمین ثم آمین۔ اے اللہ، پاک کلام آپ کا پاک کلام ہے، ہر نقص سے پاک آپ کا پاک کلام ہے، اور جو بھی کوئی غلطی ہوئی تو وہ ہماری تھی، ہم سے درگزر فرمائیے اور ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اور آ، کافی ٹائم ہو گیا ہے، دعا کر لیجیے، میں دعا کرتی ہوں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير۔
اللہ ताला हम सबको, आप सबको, हम सबको सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमाए, अपने बहुत ज़्यादा शुक्र करने वाला बना दे, अपने आगे बहुत ज़्यादा आजिज़ी और गिड़गिड़ाने वाला बना दे, अपने अपने बहुत ज़्यादा ज़िक्र और इस्तगफ़ार करने वाला बना दीजिए। ऐ अल्लाह हम सबको अपने प्यारे बंदों में शामिल फरमा लीजिए और हम सबको दिलों के सुकून और राहत वाली ज़िंदगी अता फरमाइए और हम सबको और हमारे अहल वालों को हर तरह की आफ़ियत के साथ रखिए। आमीन सुम आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।